السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا 15ویں رکوع کا آیت نمبر 122 سے آغاز کرتے ہیں لفظی ترجمہ سے، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہاں پر جو اس پر زبر آئی ہے نا، یہ ایک مرکب بنا ہے۔ اس مرکب کی وجہ سے جب یا آتا ہے، اگر وہ مرکب بن جائے اس سے پہلے یا آئے تو مرکب بننے کی صورت میں اس پر تب زبر آتی ہے، یا پر یا اگر لگا ہو تو، ادروائز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ در حقیقت مرکب بنا ہے۔ اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی سب کو سمجھ آ گیا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا جن جن کو مرکب جی میڈم، توصیفی سمجھ آ گیا، پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے۔ جی جی، جن جن کو مرکب وہاں کونے توصیفی میں سمجھ آتا آ گیا وہ سارے ہینڈ ریز کر لیں پلیز، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی سب کو سمجھ آ گیا؟ جن کو نہیں آیا پلیز وہ پھر مجھے بتائیے گا ان کو کیا سمجھ نہیں آیا۔ مرکب توصیفی سب کو سمجھ آ گیا؟ 5 اور 6 لوگوں کو بس، باقی کہاں ہیں؟ باقیوں کو نہیں سمجھ آیا مرکب توصیفی جس میں صفت بیان کی جاتی ہے؟ مرکب توصیفی جس میں ڈسکرپشن دی جاتی ہے، انگلش میں جس کو ڈسکرپٹیو فریز کہا جاتا ہے۔ 14 رکوع کی تفسیر نہیں، ہاں جی وہ میں انشاءاللہ کرواتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اضافت بیان کی جا رہی ہو، یعنی جس کے اندر آپ کسی کا پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا شو کرتے ہیں؟ پوزیشن، یعنی آپ کسی کی ملکیت کو شو کرتے ہیں کہ یہ اس کے پوزیشن میں ہے، جس کو پوزیسو ہم انگلش میں پوزیسو جب شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ کسی کا پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں، پوزیسو بتانا ہوتا ہے تو کیا لگاتے ہیں انگلش میں؟ ہے، ایس لگاتے ہیں، جی ایس لگاتے ہیں، ہاں ویسے جی ایس لگاتے ہیں یا جی اپوسٹروفی لگتی لگاتے ہے، ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو عربی جی زبان کے اپوسٹروفی۔ اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مرکب اضافی بنتا ہے، مرکب اضافی کے اندر ہم لوگ 2 اسم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مرکب کے اندر 2 اکیلا اسم نہیں آتا، ہمیشہ 2 اسم ہوں گے، یعنی کہ ایک وہ ہوگا جو ہم نے اس کی پوزیشن میں دینا ہے، ایک وہ ہوگا جو چیز ہم نے پوزیشن میں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 اسم استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ بہت ہی آسان ترین ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ 2 اسم ہوتے ہیں۔ پہلا والا جو اسم ہوتا ہے اس کے اعراب ہلکے ہوتے ہیں، یعنی لاسٹ لیٹر پر تنوین گر جاتی ہے۔ 2 اسم ہیں، یہ دیکھیے گا، 2 اسم ہیں یعنی 2 ناؤنس ہیں۔ پہلے والے اسم پر پہلے والا جو ناؤن ہوگا اس کا ناؤن کی کیا ہوگا؟ اعراب اس کا ہلکا ہوگا، یعنی کہ سنگل حرکت ہوگی۔ اگر زبر ہے یا پھر پیش زبر ہوگی، زیر نہیں آ سکتی، زیر نہیں ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی پیش اور زبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز آ بھی سکتی ہے، دیکھیں جو بھی اعراب ہوگا اس کا اعراب مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ 2 اسم ہوں گے، پہلا جو اسم ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اعراب ہلکے ہوں گے، یعنی اس کے تنوین گری ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اعراب اس کے ہلکے ہوں گے۔ میری بات سمجھے آپ؟ یعنی الف لام نہیں ہوگا لیکن تنوین گری ہوگی۔ الف لام اس کے اوپر حرام ہے، یعنی الف لام ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ We cannot give الف لام to the first noun۔ یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ پہلے اسم کے اعراب ہلکے ہوں گے، یعنی تنوین نہیں ہوگی، سنگل ایک حرکت ہوگی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اسم ہوگا نا، دوسرا والا جو اسم ہوگا، وہ جو دوسرا ناؤن ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ہم لوگ الف لام لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ زیر لگا دیں گے۔ یہ جو زیر ہے نا، بیسیکلی لازمی نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ الف لام آئے، لیکن سم آف دا ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم الف لام آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔
लेकिन जो जेर है ना वो हर हालत में उसके ऊपर आती है, लाजमी आती है। ये जो जेर है यही हमें बता रही होती है कि ये हमने इसको पोजेशन में दे दिया, यानी हमने इसको इजाफत में दे दिया, यानी हमने इसको किसी की मलकियत में दे दिया, किसी की पोजेशन में दे दिया। मुरक्कब इजाफी के अंदर दो इसम इस्तेमाल होते हैं। पहले वाला जो इसम होता है, पहले वाला जो नाउन होता है, उसके एराब हल्के होते हैं और उसके साथ कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता। अलिफ लाम के बगैर ही उसके एराब हल्के होते हैं, यानी कि तनवीन गिरी होती है, सिंगल हरकत होती है। ठीक है। और दूसरा वाला जो इसम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ अलिफ लाम होता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होता, लेकिन उसके साथ जेर हर हालत में होती है। और ये जो जेर है ये हमें वाजे करती है, जेर हमें बताती है कि ये पोजीशन के बारे में बता रही होती है कि ये इसकी मलकियत में है। ये बात समझे आप लोग? ठीक है। इसको मुरक्कब जी। इजाफी कहते हैं। ठीक है। मुरक्कब इजाफी की एग्जांपल्स अगर कोई है, अफशीन प्लीज मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, जब तक मैं ये लेसन क्लियर करती हूँ तो हमें मुरक्कब इजाफी की एग्जांपल्स फिर मुझे बताइएगा आयत नंबर के साथ, तो मैं इंशाल्लाह वो अभी करवाती हूँ। ठीक है। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर ये जो है ना ये मुरक्कब इजाफी ही बना है। अब इसराइल के साथ जेर क्यों नहीं आती, जेर क्यों नहीं आई यहाँ पर? ये मुरक्कब इजाफी बना है, यहाँ पर जेर इसराइल जो है ना लफ्ज, ये एक्सेप्शंस में है, यानी इसके साथ जेर कभी भी नहीं आती, हमेशा जबर ही आता है। अगर ये जेर की हालत में जाए तब भी जबर ही आता है। ठीक है। तो या जब भी या के बाद आपके पास मुरक्कब इजाफी आता है तो आप उसके जो नेक्स्ट वाला वर्ड होता है जो सेकंड नंबर पर, उस पर जबर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जबर दे देते हैं। तो ये जो जबर आई है ना, ये इस वजह से आई है क्योंकि बनी इसराइल जो है ये आपका मुरक्कब इजाफी बना। क्यों? बनी इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल के बेटे। ठीक है। इसराइल के बेटे। इसराइल किसको, कौन से नबी को कहा जाता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कहा बोला जाता है था। इसराइल। ठीक है ना। तो यानी आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पोजीशन में दे रहे हैं ना बेटों को, इसराइल के बेटे। ऐसा ही ना? ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, हुक्म दिया जा रहा है याद करो, निअमतिया, मेरी नेमत, नियमतिया, मेरी नेमत को। आप मुझे बताएंगे नियमतिया ये भी पोजेशन बता रहा है, पोजेशन बता रहा है ना ये? हम्म। ये उसकी मलकियत बता रहा है ना, नियमतिया, मेरी नेमत को। मेरी बात समझिए आप लोग। नेमती जो है इसका एराब हल्का है, सिंगल हरकत है, ताकि नीचे देख रहे हैं जेर है। ये आपको पता कैसे लगा? क्योंकि अगर तो ये हमारा, ठीक है, या आगे लगा है तो ये या जो है ये इजाफत को जाहिर कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इसका पोजीशन है, यानी कि मेरी नेमत को। अल्लती, वो जो, अनआम तू, इनाम की, तू मैंने, अनाम तू कौन मुझे बताएंगे कोई कि ये कौन सा फेल है और कौन से फेल का क्या है ये माजी है, मुजारे है? मुतकल्लिम है ये। मुतकल्लिम है ये। तकल्लिम है। ठीक है जी। मुजासिर। जी। आप मुजारे। बताएंगे, कोशिश करेंगे बाप बताने की। बाप बताइए, देखिए सोचिए इसको कि बाप इसका क्या बनेगा। सोचिए, कोशिश बाब करें। बाबे बाबे अफ़ाल है ये। बेफाल बाबे कैसे फाल। पता लगा? मैम ये शुरू अलिफ में से। अलिफ के ऊपर जबर है। शुरू में अलिफ आ गया है। एक्स्ट्रा अलिफ आ गया। एक्स्ट्रा अलिफ नहीं होता, ये हमजा कतई होता है। जी। जायकतई। हमजा कतई होता है। ठीक है। अनाम तो, मैं इनाम किया मैंने, अलैकुम तुम पर, व अन्नी, और बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत दी, तू मैंने, कुम तुम्हें, ये जो तुम है ये भी, फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने तुम्हें। फद्दलतुकुम, कोई बताएगा फद्दलतु जो है ये कौन सा बाब है? फद्दलतु, हाँ जी, सुन लेंगी बात ऐसे जो, फद्दलतु कौन सा बाब है? फद्दलतु बाबे मैम ये तफली बाबे है। तफील। बाबे तफील। बाब तफील है। बाब तफील की क्या पहचान होती है? इसमें मैम ये ये आइन आंकल पे में से तशदीद है। तशदीद तस्वीर होती होती है। है। आइन कलमा पर दूसरा तशदीद होती है। बारिक अल्लाह। तश, हाँ, फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने, कुम तुम्हें। ये जो कुम जब भी आगे आता है फेल के आगे तो ये हमेशा ये मफूल बन के आता है। ये जो कुम है ये आपका मफूल बना। फजीलत दी मैंने तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर।
اللہ ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं वत्तकू, और डरो, वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं, तजजी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, यानी कि कोई शख्स किसी शख्स के, शैअन कुछ भी, वाला और ना, युक़बलु और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, आदलुन कोई अदल, यानी कि अदलुन फिदिया, उससे ना ही कोई पैसा कोई भी फिदिया कबूल किया जाएगा, वला और ना, तनफउहा, तनफाउहा इसके अंदर ही इसका मानी मौजूद है, तनफाउ, तनफाउ का मतलब क्या है, फायदा, नफा देना, हाँ उसको, नफा देगा उसको, किसको, ये हाँ किसकी तरफ जा रहा है, कोई बताएगा ये हाँ किसकी तरफ जा रहा है मुन्नस का, किसी शख्स को। नफ्स की हम तरफ, किसी शख्स या नफ्स किसी की तरफ। जान की तरफ। नफ्स की तरफ। यानी नफ्स जो है वो आपका मोन्नस है, मेरी बात समझे। हम्म, अब आपको ये पता हम्म, कैसे लगा, इस हा ने आपको बता दिया कि ये नफ्स जो है ये मोन्नस है, तनफउहा नफा देगा देगी उसको, शफाअतुन कोई सिफारिश, वाला और ना, हम वो, युनसरून और ना वो मदद दिए जाएंगे, युनसरून, ठीक है, ये युनसरून इस पर पेश पेश है, और यहाँ पर जबर आई है, ये जबर आई है तो ये इसका मतलब है ये किसी और बाब में क्या है, इंशाल्लाह वो भी हम जल्द सीखेंगे। आप लोग जल्दी से फेल मुजारे कर लें ताकि हम इन चीजों को सीख लें, ठीक है। वाइज वाइज वाइज, और जब इजिब तला, ये जेर इसको मिलाने के लिए आई है, वाइजिब तला और जब आजमाया, मुब्तला करना, आजमाना, और जब आजमाया, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहू उसके रब ने, आपने यहाँ पर को का तर्जमा क्यों किया, इब्राहिम को का तर्जमा क्यों किया, मैम जो इब्राहिम है ये मफूल है, जी हाँ, आपको कैसे पता लगा ये मफूल है, क्योंकि इसम के आखिरी हर्फ पर जबर आ रही है। माशाल्लाह। देखिए अगर आपको ये तर्जमा ये ना पता होता तो आप इसका तर्जमा इब्राहिम ने भी कह सकते थे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट तरीन बात है कि ग्रामेटिकली अगर आपको ना पता हो तो आप उसका तर्जुमा नहीं कर सकते। और जब आजमाया इब्राहिम को रब्बुहू उसके रब ने भी, कालिमातिन चंद बातों से, चंद बातों में, कुछ बातों में, चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना, फ़अतम्महुन्ना, तो फ़अतम्मा इसमें दो मीम है, फ़अतम्मा तो उसने पूरा कर दिया, हुन्ना उनको, तो उसने पूरा कर दिया उसको, उनको, किनको, उन बातों को, जिन जिन बातों से उनको आजमाया गया। कौला अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं, जाइलू का बनाने वाला हूं, का तुम्हें, कोशिश करेंगे इसको पहचानने की, ये कौन सा बाब है, अतम्महुन्ना, ये लफ्ज था दर हकीकत अथमा, अथममा, ये जो ता पर बाबे जबर है ना, मुफाला, बाबे मुफाइला, क्यों, फा के बाद अलिफ नहीं आता फा है उसमें। तो कंजंक्शन वाली है, ये फा कंजंक्शन वाली है, फा इसका हिस्सा नहीं है। अतम्मा, ये जो लफ्ज है ना अतम्मा, ये अतममा था, यानी कि ये जो ता था इस पर जज्म थी, और दो हम्म, मीम थे, एक मीम पर भी जबर थी, दूसरे पर भी जबर थी, फअत ममा था ये, तो क्या कौन सा बाब बनता है, बाब अफ़ाल। बाब इफाल बनता है, हमजा कतई मौजूद है ना, हम्म, बाब जी। इफाल है, ठीक है। फातम्महुन्ना तो हाँ उसने जी। पूरा कर दिया जी। उनको, कौला उस अल्लाह ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं जाइलू का बनाने वाला हूँ, का तुझे, तुम्हें, लिन्नासी लोगों का या लोगों के लिए, इमामन इमाम, कौला उसने कहा, वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी, कौला अल्लाह ताला ने फरमाया, ला नहीं, यनालू नहीं पहुंचता, यनालू नहीं पहुंचता, अहदी मेरा अहद, आदि क्या है कोई बताएगा, मुरक्कब बन रहा है, कौन सा मुरक्कब है, आदि मेरा अहद, हम्म, मुरक्कब इजाफी, इजाफी। मुरक्कब इजाफी। जी हाँ इजाफी है, आदि ज़ालिमीन जालिमों को, आप मुझे बताएंगे कि ये जो ज़ालिमीन है कि कौन सी हालत में है, जबर की या जेर की, जबर और जेर की हालत तो एक जैसी होती है, जेर की हालत में तो जाने की कोई वजह बनती नहीं है इसकी, तो ये क्या होगा,
जबर की हालत की जमा है या जेर की हालत की जमा है? जेर की हालत जेर की क्यों है? या नून आया है। या तो या नून तो जमा जबर की भी जमा के साथ आता है। ला मैम मीम के नीचे जेर आ गया है। नहीं, मीम के नीचे नहीं होता, या नून जो है ना वो होता मैडम, है। जी जी। ये मुरक्कब इजाफी है ना, तो इसीलिए इसके नीचे जेर आई है। मुरक्कब इजाफी ये वाला नहीं है, वो आहदी ये वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म सोचे जी, जल्दी जल्दी से, शाबाश। देखिए कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा ज़हीन है, जो मुझे बताएगा उसको अभी जबर और अभी। जेर की तो एक ही हालत रहती है ना। हाँ जी, ये एक ही होती है, लेकिन आप मुझे बताइए जबर की जमा है ये या जेर की? है इस्मुल फाइल है ये। इस इस्मुल फाइल है। कोई आए। अच्छा जी, इस्मुल फाइल तो, इस्मुल फाइल का तो कैसा कोई ऐसा कंसर्न है ही नहीं कि वो जबर और जेर की हालत में तब्दीली लाता हो। इस्मुल फाइल भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ ये हालत कौन सी है? फाइलीन वाली, हम्म वो जो वजन में डालते हैं, नहीं नहीं नहीं। फाइलीन। मैम नहीं अच्छा समझ वो भी में आ नहीं। रहा, आप बता दें। चले, फिर मैं आप लोगों को इजी लोड पे इजी पैसा करने लगी थी, फिर आप लोग मुझे इजी पैसा करें हैं। आप लोगों को गिफ्ट ही हाँ लेने मैम। गए, 7 वालों ने मुझे बड़ा लूटा है जी। वो मुझसे बड़े पैसे खाते थे, सही जवाब दे देते थे, पैसे खा लेते थे। आप लोग एक भी नहीं पैसे खाते, क्या करूं आप लोगों का। अब वॉली मीन्स नसब की हालत में है, जमा की हालत में है, जबर की हालत में है, और ये जबर की जमा है क्योंकि ये आपका मफऊल बन रहा है। समझे आप लोग? अव्वालिमीन ये मफूल बन रहा है क्योंकि जालिमों पर काम हो रहा है ना, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। ठीक है। वईद, और जब जालना हमने बनाया, अलबैता बैत को, यानी कि घर को, और जब हमने घर को बनाया, मसाबतन, मसाबतन लौट कर आने की जगह, मसाबतन लौट कर आने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, कल जल्दी व आ रही अमन, है। और अमन की शाम जगह। होगा, मैंने तो अजीब 3 बज गई, मैंने कहा वो सो रही थी, मैं तो बैठी हुई थी सिर्फ। प्लीज माइक्स को अपने म्यूट कीजिएगा। व अमनन, और अमन की जगह, वत्तखिजू, और तुम बनाओ, मिन मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम को, मुसल्लन नमाज पढ़ने की जगह। मुसल्ला जो होता है ना, वो नमाज पढ़ने की जगह है। ये भी मीम पीछे लगाने से मकाम बनना, यानी कि कोई मकाम बनना, कोई जगह बनना। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी मीम लगा है, तो वो मीम जिसके पीछे में हम लगाते हैं तो वो उसको उसकी जगह बनाते हैं। ये भी एक वजन बनता है, वो आपको इंशाल्लाह आगे समझाएंगे इंशाल्लाह। तो मुसल्ला जो होता है वो नमाज पढ़ने की जगह होती है। वाहिदना, और और हुक्म हुक्म किया था ना हमने, यानी कि अहद दिया हमने या हुक्म दिया हमने, इला इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब देख रहे हैं, इला तो अल्लाह के अपने बाद आने वाली नाउन को जेर देता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर जेर नहीं आई, जबर आई है, क्योंकि ये वो उन अल्फाज में से है जो कि जेर की हालत को कबूल नहीं करते, जेर की हालत में भी वो जबर ही लेते हैं। ठीक है, इन अल्फाज में से है इब्राहिम। जो गैर अरब के नाम है ना, वो सारे के सारे उन्हीं में शामिल होते हैं। ठीक है। इब्राहिम के ऊपर आपको तनवीन भी नजर नहीं आती, कभी आपने इब्राहिम के नाम के ऊपर तनवीन पढ़ी है? हम्म नो मैम। ठीक है। नो मैम। ये वो लफ्ज हैं, इनको अगर आप लिख लें, जो जेर की हालत में नहीं जाते, अगर कुछ भी हो जाए वो जेर को कबूल नहीं करते। इन 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 अस्मा को, इसको गैर मुंसरिफ कहा जाता है। ना तो इन पर तनवीन आती है, ना ही इन पर जेर आती है। ना ये तनवीन को लेते हैं, और ना ही ये जेर को एक्सेप्ट करते हैं। ये गैर अरब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी गैर अरब में थे, अरब लोगों में नहीं थे, क्योंकि उस वक्त अरब जो था वो सऊदी अरब के इलाके को कहा जाता था। तो ये जो फलस्तीन और इस मिस्र शाम, इन इलाकों को अरब नहीं कहा जाता था। वाहिदना, और हुक्म दिया था हमने, इला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की तरफ, या उनको, व इस्माइल, और इस्माइल भी गैर अरब का नाम है, ये भी देख रहे हैं जबर है। व इस्माइल, और इस्माइल को, कि अन ये के तहरा, कि आप दोनों, तोहिरा तस्निया का सीगा है, अलिफ लगा आगे, तोहिरा, कि आप दोनों पाक साफ करें। तोहिरा कौन सा बाब है? तोहिरा। हम्म तहारत तो उर्दू में बोलते हैं ना, तहारत, पाक बाबे साफ। जी। तफील। बाब तफील बाबे का, तफील।
تسنیہ کا صیغہ ہے، ماضی کا تسنیہ کا صیغہ ہے، طاہرہ کہ آپ دونوں تسنیہ ہے۔ صاف کریں، نہیں سوری یہ حکم دیا جا بیٹا رہا ہٹ یہاں سے ہے۔ گرم چائے ہٹ جا بیٹا، ادھر پاس میں چٹکے لگ جائے۔ چلے جی اب میں نے سب کو میوٹ کر دیا۔ طاہرہ آپ دونوں پاک صاف کریں، بیتیا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں پاک صاف کریں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ہذا اس بلدن شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور تو رزق عطا کر، اہلہ اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل کو جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان لوگوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ کون سا یہ کون سا بنا ہے یوم آخرت پر؟ یہ جو آخرت کا دن ہے اس پر یہ کون سا مرکب ہے یوم الآخری؟ اب آپ کمنٹ کیجئے کیونکہ اب آپ لوگ مائک آپ لوگوں کے میوٹ ہیں۔ آخرت کے دن پر، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اسے ضرور فائدہ دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اسے ضرور فائدہ دوں گا، ٹھیک ہے، میں اسے ضرور فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، قلیل، ثم پھر، جی مرکب توصیفی ہے، ثم پھر اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے۔ یہ کسی باپ کا یہ جو تا ہے نا، یہ تو جو ہے نا یہ کسی باپ کا تا تھا تو یہ تو میں بدل گیا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس ورڈ کا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اس ورڈ کا نہیں ہے تا تو، یہ بیسیکلی دو را ہیں، یہ اس ورڈ کا تا اس کا حصہ نہیں ہے، یہ تا جو ہے وہ تو میں بدلا ہے۔ اضطرہ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس باپ کا نام پتہ لگے گا۔ میں بے بس کر دوں گا اسے، الی عذاب النار عذاب آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور کتنا ہی بدترین لوٹنے کی جگہ ہے، بئس المصیر اور کتنی ہی بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ اور جب رفع کرنا یعنی کہ بلند کرنا، ہم رفع یدین کرتے ہیں نا بلند کرنا، اور جب اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جب یہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، کیا دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر دعا کیا کی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا، وجعلنا نہ ہمیں اور تو بنا لے ہمیں، مسلمینی، یہ کون سا صیغہ ہے مسلمینی؟ جلدی سے بتائیے گا جی، مسلمینی جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ مسلمینی ہے، مسلمینہ ہوتا تو یہ جمع ہوتا، مسلمینی ہے تو یہ تثنیہ ہے، تو کیا بنا اللہ کیا فرمایا ہے کہ اور تو بنا لے ہمیں مسلمینی فرما بردار، ہم دونوں کی، یعنی کہ دونوں بات کریں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، لکا اپنے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن ایک فرما بردار امت مسلمتن کیا ہے؟ جلدی سے لکھیے گا، لکا آپ کی، وَأَرِنَا اور تو دکھانا ہمیں، اور تو دکھا ہمیں، یہ بیسیکلی یا لفظ ہوتا ہے دیکھنا، وہاں سے یہ لفظ بنا، ارینا تو دکھا ہمیں، جی یہ بھی مرکب توصیفی ہے، بارک اللہ فیک۔ مناسکنا مناسک ہمارے، یعنی کہ مناسک کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کے طریقے، ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور وتب علینا اور تو توبہ قبول فرما، علینا ہماری، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اور تو مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انت تو ہی، التواب الرحیم بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، مبعوث فرما،
فیہم ان میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو وہ پڑھ کر سنائے علیہم انہیں آیاتی کا تیری آیات ویعلمہم اور وہ تعلیم دے ہم انہیں ویعلمو کون سا باب ہے جلدی سے بتائیے گا ویعلمو یہاں پر آئین کلمہ پر تشدید ہے اور مضارع کی علامت پر پیش ہے وَيُعَلِّمُهُمْ او تعلیم دے ان کو الکتابہ کتاب کی والحکمت اور حکمت کی وَيُزَكِّيهِمْ بھی بتائیے گا کون سا باب ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے وَيُزَكِّيهِمْ جی بارک اللہ فیک جی دونوں باب تفعیل ہیں کیونکہ مضارع کی علامت پر پیش ہے عین کلمہ پر تشدید ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے اِنَّكَ بے شک تو انت تو ہی العزیز الحکیم سب پر غالب کمال حکمت والا ہے